Welcome, dear students, on this video lecture. Students, in last lecture we have discussed Pascal's law. But as I mentioned you, Pascal's law has wide applications. We will discuss the application of Pascal's law by taking one simple problem. You can see problem on the board. I will read the problem. A hydraulic press has a ram of 30 cm diameter and a plunger 4.5 cm diameter. Find the weight lifted by the hydraulic press when the force applied at the plunger is 500 Newton. Now see, I will first draw the arrangement of problem. This problem is of the hydraulic press. This problem is not important for our syllabus point of view, but this problem is very important for our understanding point of view. Okay. Now see, is it visible? Is it visible to all you? Let me turn off the tube light. Okay, now I think it is visible now. So this plunger is having I will draw a plunger having diameter 4.5 centimeter. Okay, visible to you? Okay. And this plunger lifts the weight on the ram, and this weight we have to calculate. Now see what is given to us, and this is filled with a liquid. Now see, dear students, 4.5 centimeter diameter plunger, this is plunger and this is ram. A small d is 4.5 centimeter and capital D is how much? 30 centimeter. 4.5 centimeter means how much? 0.045 meter, and this is how much? 0.3 meter. And to solve this problem, we have to take the help of Pascal's law. What Pascal's law states? It says that the pressure intensity at a point in a static fluid is uniform in all directions. That means we can calculate pressure intensity at any point on the plunger, and that pressure intensity must be equal for the ram, and from that we can calculate the W. We will calculate first pressure intensity. It is equals to pressure on the plunger. It is how much is given? Yes, force on the plunger is given to us is 500 Newton. Now P is equals to F upon A. F is how much? 500. A is how much? Pi upon 4 into small d square. You calculate this value, and I will write down the direct value of pressure intensity, and pressure intensity is 314,465.4. 314,465.4 Newton per meter square. Is it visible? Okay. Now up to now everything is clear. Now we have to calculate the weight. Pressure intensity equals to capital W upon capital A, or we can say A upon E, because pressure intensity P will be same everywhere. So P is equals to capital W upon capital A, and therefore what we can say, capital W is equals to P into capital A, and P is how much? 314,465.4 into capital A is how much? Pi upon 4 capital D square. So dear students, you can calculate this answer from your calculator, and the answer is, or capital W is 22.22 kilo Newton. Capital W is how much? 22.22 kilo Newton. Now see here, by applying 500 Newton force on the plunger, we are getting 22.22 kilo Newton. किती पट होईल, किती टाइम्स झालेला आहे स्टुडंट्स? 40 टाइम्स. जवळपास जास्त.
40 टाइम्स, अप्रॉक्सिमेटली 40 टाइम्स, 41 42 टाइम्स झालेलं आहे ते, 44 टाइम्स जवळपास झालं आहे. तर एवढ्या टाइम्स काय झालेलं आहे, एवढ्या टाइम्स फोर्सचं मॅग्निफिकेशन झालं आहे. दॅट मीन्स द फोर्स हॅव बीन मॅग्निफाईड बाय दॅट मच ऑफ टाइम. कशामुळे झालं हे? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यस पास्कल्स लॉ. असं नाही म्हणू शकत आपण, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड. आणि याचं आपण अप्लिकेशन करतो, त्याला म्हणतो आपण हायड्रोस्टॅटिक हायड्रॉलिक्स. याचं अप्लिकेशन आपण करतो कशामध्ये? हायड्रॉलिक्स मध्ये. इज इट क्लिअर टू यू नाउ? याचं अप्लिकेशन कशामध्ये करतो आपण? हायड्रॉलिक्स मध्ये याचं काय करतो आपण? अप्लिकेशन करतो. नाउ सी लेट मी गिव्ह यू द एक्झाम्पल ऑफ अर्थ मूव्हर्स. अर्थ मूव्हर सर्वांनी पाहिलं, जेसीबी मध्ये आपण माती उचलतो, रेती उचलतो, तर त्याचा जो फोर्स आहे, त्याचा जो आतमधला जो फोर्स आहे किंवा जो प्रेशर इंटेन्सिटी आहे, ती कशामुळे तयार होते? हायड्रॉलिक. इट्स हायड्रॉलिक सिस्टीम. मग आपण जेवढा फोर्सनी तो हे करतो, उचलतो, तेवढा फोर्स आपण तेवढा प्रेशर फोर्स देतो का त्याला? तर नाही. फोर्सचं काय होते? मॅग्निफिकेशन. समजतं तुम्हाला? आर यू गेटिंग दिस? फोर्सचं काय होते? मॅग्निफिकेशन. आणि मॅग्निफिकेशन कसं होते? तर बाय युजिंग हायड्रॉलिक सिस्टीम. इज इट क्लिअर टू यू डियर स्टुडंट्स? दिस इज द अप्लिकेशन ऑफ हायड्रॉलिक Pascal's law. Application of Pascal's law in hydraulics. You see, hydraulic braking system. बघा, आपण गाडीमध्ये ब्रेक दाबतो, गाडीचे ब्रेक. पण आपण जेवढे त्याला ब्रेक दाब, ठीक आहे, एक एक्झाम्पल घ्या. तुम्ही काय करताय? गाडीचे ब्रेक दाबत आहे, ब्रेक दाबून गाडी थांबवताय, किंवा तुम्ही ब्रेक दाबणार नाही, आता काय गाडी येत आहे, तुम्ही मॅन्युअली गाडीला असं ढकलून थांबवा. तुम्हाला किती फोर्स, किती एनर्जी द्यावी लागेल? समजताय का तुम्हाला? मग तेवढीच एनर्जी तुम्ही ब्रेक दाबता तेव्हा देता का? तर आन्सर आहे येस. तेवढीच एनर्जी द्यावी लागेल ना, कारण टू स्टॉप अ मुव्हिंग ऑब्जेक्ट वी हॅव टू गिव्ह द इक्वल अँड अपोजिट इक्वल एनर्जी इन अपोजिट डायरेक्शन, तरच तो थांबणार आहे ना. मग ती एनर्जी देताना आपण ब्रेक दाबतो तेव्हा आपण इझिली दाबतो त्याला, बट देयर इज अ लिव्हर मेकॅनिझम. लिव्हर काय करतो? आपण दिलेल्या फोर्सला मॅग्निफाय करतो. आर यू गेटिंग दिस? लिव्हर मॅग्निफाईज द फोर्स विच वी अप्लाय, आणि त्यामुळेच आपल्याला मॅग्निफाईड फोर्स मिळतो. पास्कल्स लॉ चा यूज करून आपण काय केलं? हायड्रॉलिक डिझाईन केलं, हायड्रॉलिक सिस्टीम डिझाईन केल्या, आणि आपण काय करू शकतो? मॅग्निफाईड फोर्स मिळवू शकतो. म्हणून आपण वी यूज हायड्रॉलिक ब्रेकिंग सिस्टीम, न्यूमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टीम. बघा, आपण आपल्या गाडीमध्ये हायड्रॉलिक सिस्टीम असतात, आपल्याला माहितीही नसतं. आपण बघा, विंडोचा ग्लास जो आहे तो वर करतो, दॅट इज हायड्रॉलिक सिस्टीम. आर यू गेटिंग दिस? There is lots of examples on hydraulic systems which you see in daily life. So I think this is clear about Pascal's law. Pascal's law is very important. I think most of you have understood Pascal's law. If not, then watch the video again. Is it clear? Now we will start a new topic, that is hydrostatic law. Dear students, Pascal's law and hydrostatic law are same. Same means are about the pressure, but Pascal's law tells us only about the intensity and about the pressure, but hydrostatic law gives us the exact value of the pressure at particular point. Now see, let me write the heading hydrostatic law. Okay, we will consider a water, a beaker or a container. Okay, and the container contains a liquid whose density is known to us, and in that container or in that liquid we will consider a rectangular element. Now see, dear students, on this rectangular element there are forces acting on this rectangular fluid element. So there are basically three forces acting over it, and we have to calculate we can take the summation of forces, and we will derive our derivation, that is the rate of change of pressure intensity for this much of the range. किती range? For this much of the height. किती height आहे ही? याला आपण म्हणू डेल्टा h, आणि area of this element is delta A, and pressure activity असेल मग P into delta. इथे काय असेल? weight of this element
आणि इथे काय असेल, इथे असेल प्रेशर फोर्स, हा किती असेल P, याच्यापेक्षा जास्तच असणार आहे ना, कारण हा अपवर्ड डायरेक्शनला आहे. P प्लस हिच्या एवढ्या हाईट मध्ये किती प्रेशर व्हेरिएशन झालं, डो P डो H डेल्टा H आणि आपण त्यामध्ये इंटू डेल्टा ए. हे समजलं असेल भरपूर स्टुडंटला. मी तुम्हाला परत समजून सांगतो व्यवस्थित. हे बघा इथं लक्ष द्या सर्व. त्याच्या आधी तुम्हाला सांगा, प्रेशर विथ द राइज ऑफ हाइट वाढते की कमी होते, आणि विथ द वी कॅन से इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जातो आपण तेव्हा प्रेशर कमी होते की वाढते, दॅट यू मस्ट कमेंट. हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. ओके, मी सांगतो. जेव्हा आपण हाय हेडवर जातो, हाय हिल्स, मनाली, शिमला, तिथे काय काय म्हणतो आपण, वातावरण कसं विरळ. आर यू गेटिंग दिस? दॅट मीन्स with the rise in head the pressure is decreasing, and with the lowering head pressure is increasing. So what is the statement of hydrostatic law? पहिली स्टेटमेंट सांगतो तुम्हाला, इथे मी तुम्हाला स्टेटमेंट लिहून देईन. Hydrostatic law states that the increase of pressure intensity with decrease in head or decrease in height is equals to the weight density of that liquid. Is it clear? A simple and short definition आहे त्याची, आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की एक्झॅक्ट काय. बघा हे तुम्हाला एलिमेंट समजलाय का, रेक्टेंगल फ्लुइड एलिमेंट ए बी सी डी. याच्यामध्ये फेस ए बी वर किती प्रेशर आहे, P इंटू डेल्टा ए, आणि सी डी वर किती प्रेशर आहे, तर मी इथे खाली लिहितो P, एवढं तर असणारच आहे, प्लस या हाईट मध्ये डो P डो H डेल्टा H आणि डेल्टा. हे समजलंय का तुम्हाला? याला मी थोडंसं स्प्लिट करून लिहिलं, P इंटू डेल्टा ए प्लस डो P डो H डेल्टा H इंटू डेल्टा ए. हे काय आहे बघा, हे P इंटू हे जर इथे आहेच, परंतु हे काय, याच्यामध्ये हे पण आहे आणि हे पण आहे, आणि दोघांना जर बॅलन्स करायचं असेल तर हा जो फोर्स असेल हा किती असेल, हा P पेक्षा जास्त असेल. किती जास्त आहे ते आपल्याला माहित नाहीये, ते या हाईट वर एवढं जास्त. समजतंय का तुम्हाला? त्यामुळे हे काय आहे, व्हेरिएबल. एवढ्या क्वांटिटीने तो जास्त आहे, आणि हेच आपल्याला काढायचं आहे, कितीने जास्त आहे, दॅट वी हॅव टू डिटरमाइन. आय थिंक समजलं असेल तुम्हाला. लेट मी चला आता बघा, इथे जाऊ आपण समोर. आपण इथे डेरिव्हेशन करू. डेरिव्हेशन मध्ये आपण काय म्हणू, पहिल्यांदा आपण फोर्स acting on face A B. किती फोर्स आहे प्रेशर AB वर, P इंटू डेल्टा A. क्लियर आहे तुम्हाला? विजिबल आहे. फोर्स ऍक्टिंग ऑन फेस CD किती आहे, P प्लस डो P. ओके, मला असं वाटतं की तुम्हाला दिसणार नाही, ते दिसत नसेलही मे बी. ठीक आहे, हे वरचा तरी प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण ते सिंपल आहे. मी हे रेड डार्क इंक लिहितो, P प्लस डो P डो H डेल्टा H इंटू डेल्टा. हे इथे लिहिलं आहे. ठीक आहे, हे तर दिसतंय. Now third is the force, or we can say weight of element A B C D which is acting vertically downward. आणि weight म्हणजे काय होते, weight म्हणजे काय, mass into acceleration into gravity. mass म्हणजे काय, density into volume. इथे लिहितो. कोणत्याही गोष्टीचं जर आपल्याला weight काढायचं असेल तर weight म्हणजे काय असते, mass into acceleration into gravity, आणि mass म्हणजे काय असते, density into volume. एवढं तर क्लिअर आहे सर्वांना? हे सब मास म्हणजे काय, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. मग व्हॉल्यूम म्हणजे काय असेल, व्हॉल्यूम म्हणजे डीए इंटू डेल्टा एच. व्हॉल्यूम किती असेल, यस, डेल्टा ए एरिया इंटू डेल्टा एच. रो आणि जी असेल तर समजलंय का तुम्हाला? त्यामुळे वेट किती असेल, वेट असेल रो डेल्टा ए डेल्टा एच इंटू जी. इज इट क्लियर टू यू? येस और नो? इथपर्यंत क्लियर आहे सर्वांना? ठीक आहे.
नाउ वी विल टेक ॲट इक्विलिब्रियम, जेव्हा हा वर खाली कुठेही मूव होत नसेल, जेव्हा इक्विलिब्रियम कंडिशन येईल त्या कंडिशनला काय म्हणू आपण, ॲट इक्विलिब्रियम. यस, ॲट इक्विलिब्रियम कंडिशन. व्हॉट वी कॅन से, ॲट इक्विलिब्रियम कंडिशन. काय म्हणू आपण, म्हणू की समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0. मग समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कोणते कोणते आहे, P into डेल्टा A डाउनवर्ड प्लस वेट डाउनवर्ड, वेट किती आहे, वेट रो डेल्टा A डेल्टा H into G आणि मायनस ही टर्म काय आहे, ही टर्म आपली मायनस आहे, कारण हा काय अपवर्ड ऍक्ट करत आहे. दिसत आहे का तुम्हाला, हे सर्व मायनस इथे लिहितो मी, मायनस P प्लस डो P डो H डेल्टा H इंटू डेल्टा A इक्वल्स टू 0. हे इक्वेशन समजलं आहे का तुम्हाला, हे सॉल्व. इफ दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू, then what I will do, I will draw this diagram. Okay, now it is clear to you, I will draw this diagram and we will do the analysis. काय होईल मग बघा, याला आपण जवळ लिहू, P into डेल्टा A मायनस P into डेल्टा A. हा ही टर्म आणि ही टर्म आपण एकत्र लिहिले, ते कॅन्सल होणार म्हणून आपण एकत्र लिहिले, प्लस रो डेल्टा A डेल्टा H into G मायनस आता ही टर्म, हा मायनस आहे इथे, हा मायनस आहे, मायनस डो P डो H डेल्टा H into डेल्टा A इज इक्वल टू 0. हे कॅन्सल झालं, दिसलं सर्वांना. मग आपण काय लिहू शकतो, रो डेल्टा A डेल्टा H into G मायनस डो P डो H डेल्टा H डेल्टा A इक्वल्स टू 0. आता हे बघा, डेल्टा A विल बी कॅन्सल आणि आपण काय लिहू शकतो, डो P अपॉन डो H इज इक्वल्स टू रो G. आणि आपण वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दैट रो G मींस वेट डेंसिटी W. दैट मींस डो P अपॉन डो H इज इक्वल्स टू स्मॉल. आणि हे स्टेटमेंट आपण म्हटलं होतं की राइज इन प्रेशर इंटेंसिटी विथ डिक्रीज इन हेड इज इक्वल्स टू द weight density of that liquid or specific weight of that liquid. Is it clear to you now, dear students? Now see, this is the concept of what, hydrostatic law. And hydrostatic law is very well known and it has applications. कशाचे applications आहेत त्याच्या, to measure the pressure at particular point. Now see here, for example हे समजलं ना, I will drop this. For example, now we will take an example. See here a container is present. This is container number A and this is container number B. Okay, and we can say this fluid is present in container A and a different fluid is contained in the container B, and this container are at the same level actually. This container are at the same level. The pressure head here atmospheric pressure is acting, and this is H and this is also H. So the pressure PA and PB, will it be same or different? Case 1 काय म्हणते, case 1 is that density of liquid in A is not equal to density of B. त्या केस मध्ये काय राहील, प्रेशर कोणतं इक्वल राहील,
जास्त रिलीज कमी रिलीज, मी सांगतो आन्सर तुम्हाला या सेम लेक्चर मध्ये आन्सर सांगतो, मला समजून घ्या. केस 2 डेन्सिटी ऑफ लिक्विड ए आणि लिक्विड बी जर सारखी असेल तर. बघा आता डिअर स्टुडंट्स, हाईट सेम आहे, हाईट सेम आहे, मग इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असते, इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असते, कारण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट होते प्रत्येक याच्यावर. ऍटमॉस्फेअर मध्ये जे काही प्रेझेंट आहे त्याच्यावर जे प्रेशर एक्झर्ट होते कसं असते, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता तुम्ही मला सांगा, फॉर एक्झाम्पल हे लिक्विड आहे, हे वॉटर आहे, वॉटरची डेन्सिटी किती असते 1000. हे काय म्हणून आपण, हे आहे वॉटर. आणि हे जे लिक्विड आहे, हे लिक्विड काय आहे, मर्क्युरी. हे लिक्विड काय आहे, हे लिक्विड आहे मर्क्युरी. ओके, एवढं क्लिअर आहे. आता हे काय आहे, हे आहे वॉटर आणि हे काय आहे मर्क्युरी. आता या केस मध्ये बघा, या केस मध्ये बघा, याची किती असेल प्रेशर इंटेन्सिटी, ए वर किती असेल, किती असेल, आपण डो पी अपॉन डो एच इक्वल्स टू वेट डेन्सिटी. दॅट मीन्स पी, जर आपल्याला पी काढायचं झालं तर पी म्हणजे काय होईल, मग पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एच, म्हणजे फक्त पी. हा डो कॅन्सल होऊन गेला. आपल्याला जर इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू काढायची असेल तर पी म्हणजे काय, पी ए म्हणजे काय, डब्ल्यू ए इंटू एच. आणि सिमिलरली पीबी काय असेल, पीबी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एच. दिसतं तुम्हाला, हे क्लिअर आहे. मग तुम्हाला सांगा डब्ल्यू ए आणि डब्ल्यू बी. डब्ल्यू ए वॉटरचं किती असते स्पेसिफिक वेट किंवा वेट डेन्सिटी किती असते, 1000 इंटू 9.81, दॅट मीन्स 9810. किती असेल, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. हे दिसत आहे का तुम्हाला? दिसत नसेल तर मी सांगितलं 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. पण याची किती असते, मर्क्युरीची किती असणार आहे, 13,600 इंटू 9.81. म्हणजे खूप जास्त झाली नाही, समजताय का तुम्हाला? वॉटरच्या कंपॅरिझन मध्ये 13.6 टाइम्स जास्त झाली. आर यू गेटिंग दिस? दॅट मीन्स प्रेशर ऍट पॉइंट बी हा काय असणार आहे, जर हा मर्क्युरी असेल तर हा प्रेशर ऍट पॉइंट ए पेक्षा, म्हणजे प्रेशर ऍट पॉइंट बी वर जे एक्झर्ट होणारा प्रेशर आहे हे किती असणार आहे, खूप जास्त असणार आहे वॉटरवर एक्झर्ट होणारा प्रेशर पेक्षा. समजताय का तुम्हाला? हे सॉल्व. परंतु जर आपण असं म्हटलं की लिक्विड ए आणि लिक्विड बी हे दोन्ही एकच लिक्विड आहे, केस 2, जर लिक्विड ए आणि लिक्विड बी दोन्हीही एकच आहे, दोन्हीही वॉटरच आहे, तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणू, त्या केसमध्ये आपण असं म्हणू की पी ए इक्वल्स टू पी, असं सरळ सरळ म्हणू. का बरं सरळ सरळ म्हणू, कारण पी ए इक्वल्स टू काय होणार आहे, डब्ल्यू ए इंटू एच, आणि हा काय होणार, डब्ल्यू ए इंटू एच, कारण दोन्ही सेम हाईट वर आहे ना. येस ऑर नो? आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट? समजताय का तुम्हाला सर्वांना? आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट? येस ऑर नो? ही अरेंजमेंट समजली सर्वांना? एक नेक्स्ट अरेंजमेंट मी तुम्हाला काढून दाखवतो आणि याचा आन्सर मी तुम्हाला नाही देतो. याचा आन्सर तुम्ही मला द्यायचा आहे की याचा आन्सर काय आहे, आणि याच्या आन्सरवरच डिपेंड करते आपला नेक्स्ट टॉपिक. त्याचं नाव आहे मॅनोमीटर. परंतु बिफोर दॅट यू मस्ट एबल टू कमेंट मी द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. अशी अरेंजमेंट आहे. हा खाली आहे. ओके, ही ट्यूब आहे, ही काय आहे, ही आहे ट्यूब. ओके, ट्यूब जसं मी कसं करतो, ठीक आहे. या ट्यूब मध्ये प्रेझेंट आहे लिक्विड. या ट्यूब मध्ये काय प्रेझेंट आहे, लिक्विड प्रेझेंट आहे, आणि हे काय एकच लिक्विड आहे, म्हणजे याची काय वेट डेन्सिटी एकच आहे. पूर्ण ट्यूब मध्ये सेम लिक्विड इज प्रेझेंट, आणि तुम्ही मला सांगा हा पॉइंट नंबर आपण म्हणू ए, ह्याच लाईन मध्ये हा पॉइंट आहे पॉइंट बी, आणि याच लाईन मध्ये पॉइंट नंबर सी. तर तुम्ही मला सांगा प्रेशर इंटेन्सिटी ऍट पॉइंट ए, बी आणि सी इक्वल राहील की डिफरंट राहील, दॅट यू मस्ट कमेंट. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर टू यू? थोडस बघा बोर्डवर, थोडासा विचार करा, and you should answer me this question in our meet,
इन गुगल मीट. परंतु त्याच्यानंतरही आपण एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. ते प्रॉब्लेम तुमचं कन्सेप्ट क्लिअरिंग प्रॉब्लेम असेल. लेट डिस्कस वन प्रॉब्लेम. लेट्स डिस्कस वन प्रॉब्लेम. Let me find that problem. Okay. जाऊ द्या. बरं हे बघा. If I give you example like this, calculate the pressure intensity at a point 3 meter below free surface. बघा इथं पॉइंट आहे ना. 3 meter below free surface. हा पॉइंट आहे PA. 3 meter below free surface. आणि if केस 1 काय आहे. if त्याच्यामध्ये काय पहिले वॉटर आणि केस 2 काय आहे त्याच्यामध्ये काय आहे मर्क्युरी. बघा हे प्रॉब्लेम आपल्या सिलेबस पॉइंट ऑफ असे प्रॉब्लेम पेपर मध्ये नाही येणार आपल्याला, परंतु कन्सेप्ट क्लिअरिंग प्रॉब्लेम्स आहे. एक आहे वॉटर आणि केस 2 काय आहे मर्क्युरी. हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. नाउ सी P म्हणजे काय असते डो P अपॉन डो H इज इक्वल्स टू वेट डेन्सिटी म्हणजे W म्हणजे काय ρg. म्हणजे असं याला कसं लिहू शकतो आपण डो P अपॉन डो H इज इक्वल्स टू ρg. बट दिस इज फॉर द व्हेरिएबल फॉर्म. पण आपल्याला एक्झॅक्ट जर माहित पाहिजे असेल तर P अपॉन H इज इक्वल्स टू ρg म्हणजे काय P इज इक्वल्स टू काय म्हणू शकतो आपण ρg H. हे क्लिअर आहे का. हाच फॉर्म्युला नेहमी वापरायचा P अपॉन P इज इक्वल्स टू ρg H. बघा आता केस 1 काय आहे हा फॉर्म्युला आपण वापरू. हे मी तुम्हाला काढून द्यायसाठी केलं इथे. काय म्हणते केस 1 आपण घेऊ. पहिले केस 1 सॉल्व्ह करू. केस 1 काय आहे की तो काय वॉटर आणि किती मीटरनी खाली आहे 3 मीटरनी खाली आहे. आणि इथं प्रेशर किती एक्झर्ट होत असेल इथे किती होत असते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजे जर बघा म्हणजे काय असेल PA वर किती प्रेशर असेल PA वर प्रेशर असेल रो G H. रो किती आहे 1000, G किती आहे 9.81, H किती आहे 3. सॉल्व करा 3000 आणि 27 किती होईल ते. याला जर आपण अप्रॉक्सिमेटली 10 पकडलं ते किती होईल ते 30,000 च्या जवळपास होईल. अप्रॉक्सिमेटली सांगतो मी तुम्हाला, तुम्ही कॅल्क्युलेट करा याच्यावरून. 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे काय झालं प्रेशर. पण तुम्ही मला सांगा आपण आताच कालच्याच लेक्चरमध्ये लास्ट लेक्चरमध्ये कन्सेप्ट बघितला होता गेज प्रेशर, व्हॅक्यूम प्रेशर आणि ऍब्सोल्यूट प्रेशरचा. हे कोणतं प्रेशर आहे मग हे आहे गेज प्रेशर. कारण हे कशावर आहे हे ऍटमॉस्फिअर पेक्षा जास्त आहे ना, कारण आपण इथून मेजर केलेलं आहे फक्त. पण याच्या वर काय ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ना, त्यामुळे PA जर आपल्याला ऍब्सोल्यूट पाहिजे असेल तर आपण काय म्हणू यस ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस किती हे 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर किती असते बरं. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असते 1 × 10⁵ म्हणजे 1 लाख प्लस 30,000 हे किती होईल 1,30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. समजतंय का तुम्हाला. हे सॉल्व. मग केस 2 काय म्हणते. केस 2 म्हणताय की हे लिक्विड जे आहे वॉटर नसून हे काय आहे मर्क्युरी आहे. इफ केस 2 व्हॉट केस 2 सेज द लिक्विड प्रेझेंट इनसाइड द कंटेनर इज मर्क्युरी. मग जर मर्क्युरी असेल तर काही आपल्याला काही प्रश्न आहे का त्यामध्ये काहीच नाही. फक्त काय चेंज होईल डेन्सिटी चेंज होईल. समजतंय का तुम्हाला काय चेंज होईल डेन्सिटी चेंज होईल. बघा इथं प्रेशर किती असणार आहे प्रेशर असणार आहे ऍटमॉस्फिअरिक. PA किती असणार आहे ρg H. हे काय असणार आहे गेज. ρg H किती असणार आहे 30,600 into 9.81 into 3. आता हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही सॉल्व करा. याचं काहीतरी आन्सर येईल 33 आणि हे अप्रॉक्सिमेट सांगतोय मी 39,000 आणि हे 4 लाखच्या जवळपास आन्सर येईल. ठीक आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आणि याच्यामध्ये हे काय झालं हे काय होईल हे गेज होईल. बघा इलेक्ट्रिसिटी मध्ये गेल्यामुळे लॅपटॉप माझा स्विच ऑफ झाला होता त्यामुळे प्रॉब्लेम आपला गेलाय त्यातून निघून. पण तरी बघा इथे मी तुम्हाला कळून दाखवतो 4 लाखच्या जवळपास येईल. आणि आपलं हे झालं काय गेज. आणि ऍब्सोल्यूट किती असेल P ऍटमॉस्फेरिक प्लस P गेज. तर ऍटमॉस्फेरिक किती असते
1 लाख असते ना आपला आणि 4 लाख जवळपास ते 5 लाख होईल. समजतं तुम्हाला न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे काय 5 into 10 to the power 5. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes or no? I think this much of the portion we have cleared and I think it will be clear to you. You comment me the answer of this question. आपण हा रॅन्डम क्वेश्चन घेतलेला आहे आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी. ठीक आहे. याचे आन्सर माझ्याकडेही नाही आहे. हे मी तुम्हाला काढून सांगितलेलं आहे कसं सॉल्व करावं लागेल. So we stop here today. In next lecture we will start manometer. Thank you very much.